most of the companies they are implementing SAP means SAP is a user friendly. Anybody can understand, anybody can operate. That is the advantage of SAP. Why most of the companies they are implementing SAP? If the company implementing SAP within the single software itself, they can maintain all the functionalities like finance related, purchasing related, procurement related, sales related, HR related, production related, quality management related, plant maintenance related, warehouse related, supply chain related. All the functionalities we can get it in the SAP. SAP is nothing but the ERP tool. In the tool, we can customize as per the client requirement. So we are learning functional module. For this module, there is no coding background. Coding background is not required to learn these courses, functional modules. For example, why most of the people they are learning SD means it is a user friendly. Without any background also, we can learn SD. Okay, some other one if you take finance, they are expecting if you want to go for finance, they are expecting like CA, HWA candidates, and along with CA, HWA, they are expecting minimum 4 to 5 years experience in accounting side. These kind of background they are expecting. If you want to go for MM, they are looking BTech mechanical people at least 4 to 5 years experience in purchasing or procurement or inventory department. These kind of experienced candidates they are expecting. For example, if you want to learn SD, simply if you know the sales background, what is happening, that background is enough. Without that background also, you can learn SD. Okay, here it is a user friendly. There is no coding part. Simply customization will be there for learning SD point of view. This is a totally is the 3 to 3.5 months duration. In this 3.5 months duration, we will cover you the course. Along with the course, we'll give you training on live examples, live scenarios, completely real-time examples, and completely we are giving the what are the projects we handle. We'll take one client data, we'll execute the project from starting to ending, what is happening in the client place, that each and every documentation we are going to do in the course. Along with the course, we are going to do the live project. So after completion of your course and live project, what are the areas you are strong in SD, how much gap you are having, how much experience we need to make it in our resume. Based on your experience, based on your gaps, I'll prepare the resume. I will make a clients. For example, from 2021 to till date, you are working with like so and so client, so and so company you are working. For that, I'll give the client and I'll give the projects, and we need to make it 5 plus or 3 plus years experience resume. I will prepare based on your resume. We will train you. What are the concept we need to make it in our resume? Based on your resume, I will make a concepts. Based on that, we will give the live examples. Along with the live examples, we will do the project. What are the activities you are doing in the implementation project? All those concepts we are going to learn here. After completion of your course and project, we will evaluate you. For example, you take for example sales document, pricing, deliveries, billing, contract. So many concepts will be there. So concept wise, we'll give the rating out of, for example, we completed pricing. In the pricing out of 10, how much you are getting the score. Like that way, we will evaluate the resume point of view. Then we will give the guidance. Like this way, we need to improve your skills. Like that way, we will guide you. After that, we will conduct 1 or 2 mock interviews. In the mock interview level, we will guide you how to attend the interview, what type of questions they will ask. Okay,
what kind of pattern will be there, how many rounds they will take you in the interviews. Everything we will guide you. We will support you, interview point of view, and we will support for the job point of view. Everything we will take care. After completion of your course and project, if you make it 5 years experience, how much knowledge is required, that much subject we will deliver. After completion of your course and project, you can say confidentially, yes, I am having 6 years experience in SAP SD. Like that way, we will train you. Completely topic wise, we are going to cover configuration part. We are going to cover field to field explanation will be there. We are going to give important table names, field names, reports, JUD reports. Concept wise, we are going to do the project. Concept wise, we are going to do the live examples. Concept wise, we are going to give the interview level, how they will ask the questions in the interview. Like that way, concept wise and topic wise, we will give you the interview questions and everything. We will support. Okay, like that way, training sessions will be there. Whenever you are doing practice, if you have any doubt directly, you can make a call to me. I will guide you. Okay, after completion of your course and project, what I will do, I will forward your resumes to our clients. I will schedule the interview. Okay, like that way, we will support. Okay, after completion of your course and project, we'll schedule the interview. For example, if you attend the interview, if you are not able to answer 3 or 4 questions, again, we will support you how to answer the questions and everything until unless you will get a job. I'll give my support. If you want, I will support the interview point of view. If you want, I will give you the on-job support. Once if you select with some IBM Accenture, if you want on-job support also, we will provide you. Okay. Until unless you will get a job in SAP, I'll give my support. Okay. Apart from this, do you have any queries, Shiva and Srinivas? If you have any questions, you can ask me. I will try to clarify it. Yes, sir. Yeah. Do you have any queries? No, no, sir. Okay. Shiva, do you have? Sir, I have one query. Difference between the only మీరు తెలుగులో మాట్లాడతాను ఓకేనా? కొంచెం Okay. ఈజీగా ఉంటుందా? ఓకే చెప్పండి ఇప్పుడు సార్. అంటే మీరు ఓన్లీ ఎస్ఏపి ఎస్డి ఒకటే ఇస్తారా? లేకపోతే ఇంకా ట్రైనింగ్ ఏమేమి ఇస్తారు సార్ మీరు? మేము ఇచ్చేది SD ఒకటి, MM ఒకటి, రిటైల్. ఓకే. ఇంకోటి ఏంటి? మాడ్యూల్స్ ఇస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమన్నా కోర్స్ చేశారు బయట ఇన్స్టిట్యూట్ లో, SD కానీ, MM కానీ, ఫినాన్స్ కానీ. ఓకే. ఓకే. సో దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇస్తాం. ఎనీ మాడ్యూల్ SAP లో SD, FI, MM, PP, QM, HCM, ABAP ఫర్ ఆల్ మాడ్యూల్స్ టు ద ప్రాజెక్ట్ ట్రైనింగ్. ప్రాజెక్ట్ ఓకే. ట్రైనింగ్ ఓకే. సార్ అప్పుడు ఈ ఫికో బెటర్ అంటారా? ఎస్డి బెటర్ అంటారా? ఫ్యూచర్ పర్పస్ ఇప్పుడైతే ఓకే. ఫ్యూచర్ పర్పస్ కి ఎస్డి బెటరా? ఫికో బెటరా? ఒకటి షూర్ గారు, నేను ఒకటి చెప్తాను. మీరు ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ జాబ్కి వెళ్తే అకౌంటింగ్ జాబ్ ఇస్తారా? ఓకే. అకౌంటింగ్ ఎంత ఎకనామిక్ జాబ్ వస్తుంది సార్? అకౌంటింగ్ అంటే అది మనము ఏదైతే రిలేటెడ్ అనుకుంటామో దాని తగ్గట్టుగానే మనం కూడా అకౌంటింగ్ ప్లాన్ చేసుకుంటాం కదండి సార్. ప్లాన్ చేసుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు మీరు అకౌంటింగ్ జాబ్కి వెళ్ళారంటే, ఓకే, ఓకే. మీరు MBA చేశారు, 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నేను అకౌంటింగ్ చేశాను, ఇప్పుడు నేను ఆపరేషన్స్ ఉన్నానని రెజ్యూమ్ పెట్టాలి. ఆపరేషన్ జాబ్ చేస్తున్నా అని చెప్పి అకౌంటింగ్ జాబ్కి వెళ్తారు. సో మీరు అకౌంటింగ్ జాబ్కి వెళ్తే మీకు వచ్చే కాంపిటీటర్స్ ఎవరుంటారు? CA, HW చేసి అకౌంటింగ్ వాళ్ళు వస్తారు కరెక్ట్. ఇంటర్వ్యూకి. వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళని కాదని మీకు ఇస్తారా జాబు? ఎవరు ఎవరు కదా. SAPలో కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ అండి. మీకు అదే ప్రాబ్లం. అంటే కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి దెర్ ఈజ్ నో మ్యాండేటరీ, దెర్ ఈజ్ నో ఫార్మాలిటీస్. SAPలో ఒక 70 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి.
What are the module you want to learn? You can learn any module. Module నేర్చుకోవడానికి ఎవరు సలహా అవసరం లేదు. You can take the decision. Whatever the module you want, you can take it. Okay. So when you will face the problem means once if you try to attend the interview, at that time నేను కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ వర్క్ చేస్తున్నానండి. నేను నా ప్రాజెక్ట్లోకి నేను ఎంప్లాయీస్ని ఎలా రిక్రూట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు FICO క్యాండిడేట్ కావాలి. ఓకే. సో FICO క్యాండిడేట్ కావాలన్నప్పుడు నాకు క్లయింట్ ఎలా ఇస్తాడంటే వీ నీడ్ FICO క్యాండిడేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ షుడ్ స్ట్రాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అకౌంటింగ్, 5 to 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ CA/HWA సర్టిఫైడ్ క్యాండిడేట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ FICO క్యాండిడేట్ అని నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాడు. ఇలాంటి ప్రొఫైల్ని నాకు ప్రాజెక్ట్లోకి ఆర్గనైజ్ చేయండి అని చెబుతాడు. నేనేం చేస్తాను, నాకు ప్రాజెక్ట్లో ఎవరైతే బెంచ్ మీద ఉన్నారో కొంచెం మ్యూట్ చేయండి అండి. ఓకే. ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్లో బెంచ్ మీద ఉన్నారో వాళ్ళని ఏం చేస్తాను, నేను ఫస్ట్ CA/HWA చేసి ఎవరైతే ఒక 5-6 years అకౌంటింగ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, తర్వాత FICOలో ఒక 4-5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారో అలాంటి ప్రొఫైల్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. క్లయింట్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు అకౌంటింగ్ సైడ్ కాబట్టి ఆల్వేస్ యూ విల్ సిట్ విత్ ద క్లయింట్ CA చార్టెడ్ అకౌంట్స్, లేకపోతే అకౌంట్స్ డైరెక్టర్స్, అకౌంట్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ లెవెల్లో కూర్చొని వీ నీడ్ టు డిస్కస్. ఓకే. వాళ్ళు ఎలా అంటే ఆ లెవెల్లో డిస్కస్ చేయాలి కాబట్టి వీ నీడ్ ఏ CA/HWA CS క్యాండిడేట్స్ కావాలని మ్యాండేటరీగా చెప్పేస్తారు. వాళ్ళనే మేము ప్రాజెక్ట్లో తీసుకుంటాం. BCom, MCom, MBA చేసిన వాళ్ళు వీ వోంట్ ప్రిఫర్. అది నా క్లయింట్ నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు. యాజ్ ఫర్ హిజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిక్రూట్ ద క్యాండిడేట్. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ మీకు శాలరీ పే చేసేది క్లయింట్ కాబట్టి క్లయింట్ నాకు ఇలాంటి ప్రొఫైల్ కావాలంటే అలాంటి ప్రొఫైల్నే వీ విల్ మ్యాప్ టు ద క్లయింట్. ఓకే అండి. మీరు ఎంత నేర్చుకున్నాక మీ రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మీరు ఎంత కష్టపడిన దానికి టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత కాల్స్ రావు. జనరల్గా నవేడేస్ MBA వాళ్ళని MCom వాళ్ళని అసలు ప్రిఫర్ చేయట్లేదండి. MBA MCom వాళ్ళ కన్నా బయట CA/HWA CSలు చేసిన వాళ్ళు వచ్చే మంది ఉన్నారు. వాళ్ళనే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. MCom MBA వాళ్ళని అసలు నాది MBA ఫినాన్సే ఏం ప్రిఫర్ చేయరు మనలాంటి వాళ్ళని. ఎందుకంటే దే నీడ్ CA CS క్యాండిడేట్స్, HWA క్యాండిడేట్స్ కావాలి. సో అట్లా అనమాట. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు నేర్చుకోవడానికి ప్రాబ్లం లేదు. మీకు ఏ మాడ్యూల్ కావాలంటే ఆ మాడ్యూల్ నేర్చుకోవచ్చు. బట్ జాబ్ తెచ్చుకోవాలంటే వీ నీడ్ ఏ ప్రాపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలండి. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న మాడ్యూల్స్ నేర్చుకుంటేనే వీ విల్ బి సర్వైవ్ ఇన్ ద మార్కెట్. వితౌట్ ఫినాన్స్, వితౌట్ మార్కెటింగ్ దెర్ ఈజ్ నో బిజినెస్. అంటే ఫినాన్స్కి, FICOకి, SDకి, MMకి ఈ 3 మాడ్యూల్కి ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది. టెక్నికల్గా అబాప్ మాడ్యూల్కి ఈ 4 మాడ్యూల్స్కి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈ 4 మాడ్యూల్ లేకుండా we won't implement any SAP ప్రాజెక్ట్. సో క్లయింట్ ఏం చెప్తా అంటే నాకు SAP ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను, నాకు ఈ ప్రాపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న క్యాండిడేట్సే కావాలి అని అడుగుతాడు. అలాంటప్పుడు రిక్రూట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ ప్రాపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ని మనం రిక్రూట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అర్థమైందండి? అర్థమైంది కరెక్ట్. ఓకే. సో మనం ఇది లేకుండా ముందు నేర్చుకోవచ్చు. మీరు నేర్చుకోవడానికి నో ఇష్యూస్. యూ క్యాన్ లెర్న్ ఎనీ మాడ్యూల్. అది పెద్ద ప్రాబ్లమే కాదు. ఎప్పుడు మనకి రేపు ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతాం. అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు యూ విల్ ఫేస్ ద ఇంటర్వ్యూ. రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ కాదు. ఎందుకు షార్ట్ లిస్ట్ కావట్లేదు, నాకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినప్పుడు మీరు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మనం ఏం చేస్తాం, ఆ 3 yearsని వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ SAPలో SDలో చేస్తున్నట్టే ఎక్స్పీరియన్స్ పుటప్ చేసేస్తాం. ఎక్స్పీరియన్స్ పుటప్ చేసుకుని దానికి బయట నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ పుటప్ చేస్తాం. లేదు మీరు వర్క్ చేసే కంపెనీ మీరు ఎండ్ యూజర్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాం. సో ఆ కంపెనీలోనే యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ SAP SD కన్సల్టెంట్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి కంప్లీట్ A to Z సినారియోస్ అన్నీ నేర్చుకొని ఆ క్లయింట్ ఆ కంపెనీకే నేను SAP SD కన్సల్టెంట్ వర్క్ చేస్తున్నానని అక్కడి నుంచి బయట కంపెనీస్కి ట్రై చేసుకుంటారు. మీరు నిజంగా 3+ years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్తే మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ కావాలో అంత నాలెడ్జ్ ఇస్తా. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ కోర్స్ యూ కెన్ సే కాన్ఫిడెన్షియల్లీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ SAP. అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పొచ్చు. ఎప్పుడు చెబుతాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారండి. సో మీకు ఇష్యూస్ వచ్చినాయి.
సో ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ డాక్యుమెంటేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ప్రాజెక్ట్ లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, ఏ టు జెడ్ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా. ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్, ఒక సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఏమైతే డాక్యుమెంటేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా మీకు ప్రాక్టికల్ గా చేపిస్తాం మీతో. డూయింగ్ ద కోర్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, గెటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్. కోర్స్ అనేది ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్ లో చెప్తారు, ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రాక్టికల్ గా మీతో ఎవరు చేపించరు. ప్రాజెక్ట్ అనేది మేము 3 months మీతో ప్రాక్టికల్ గా చేపిస్తాం. చేపించిన తర్వాత మీ నాలెడ్జ్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఏ సినారియోస్ లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నారో ఆ సినారియోస్ ని బేస్ చేసుకొని ఐ విల్ ప్రిపేర్ ద రెజ్యూమ్. ఆ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసి రెజ్యూమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు సినారియోస్ కానీ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ ప్రాజెక్ట్ కానీ చేపించి దెన్ ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ యువర్ రెజ్యూమ్స్ టు అవర్ క్లయింట్స్. ఓకే, అట్లా ఉంటుందండి ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కూడా అంతా కూడా. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనం జాబ్ లో సెలెక్ట్ కావాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక 3 ఆస్పెక్ట్స్ లో యూ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ అండి. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. సెకండ్ యూ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ థియరిటికల్లీ. అండ్ థర్డ్ యూ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్. ఈ 3 లెవెల్స్ లో మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే మీరు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళారు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళంగానే ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్ యు ఇంప్లిమెంటెడ్, వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ యు ఇన్వాల్వ్, ఓకే, వాట్ యు కాన్ఫిగర్, వాట్ ఆర్ ద సినారియోస్ యు ఇంప్లిమెంటెడ్ టు యువర్ క్లయింట్, tell me your roles and responsibilities in the implementation project or support project. These kind of questions they will ask. Can you tell me one JED report you developed? What are the enhancements you developed? These kind of questions they will ask. These related information they won't cover in the classroom training. Completely we are going to cover all these scenarios in the project itself. After completion of your project, you can say, yes, these reports I developed. These are the table names I used. These are the field names I used. These are the smart form I developed. These are the enhancements I developed. Like that way, you can say confidently, yes, what are the areas we worked? I will give those areas with that developments only. You are doing project here. Once you are in the client place, what are the day-to-day activities we are doing, what kind of documentation we are maintaining, all the documentation you are doing your own. After completion of your course and your project, you can say confidentially, yes, I am having 6 years experience in SAP SD. You can say that much of confidence, that much of subject we will deliver. Okay, whenever we are doing practice, if you have any doubt, directly you can make a call to me. I'll give the guidance. If you make a notes properly, no need to make a call to me. I'll give that much of detailed configuration, detailed explanation will be there. Field to field explanation will be there. Okay, what are the settings we are doing, the concept wise, back end, what are the settings we are going to do, front end, how it will be working, and everything we are going to cover in the project itself. Concept wise, we are going to cover all the topics here. Along with the course, we are going to cover what project point of view, we are going to cover the waterfall methodology, agile methodology, how the scrum process will be there. Okay, how these Jira tool will work, how the service model will work, Redux tool will work, all the tools. For example, whenever you are working with any implementation project or any support project, definitely they will ask what kind of tools we are using in our project. Whenever you are working with the support project, tell me what kind of tool you are using in our support project. So these kind of questions they will ask. Without knowing all the these inputs, simply if you do the course, we cannot able to face the interview. Okay,
You should able to answer these questions, then only you will be success in the interview. Got my point? సార్ మంచిగా అర్థమైంది సార్. ఎందుకంటే ఫికో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఎలాగో మన ఫినాన్స్ బ్యాక్గ్రౌండే కదా, ఫికోకి వెళ్తే బెటర్ అనుకున్నాను. కానీ మీరు కొంచెం క్లారిటీ ఇచ్చారు. దానికి ఎందుకు క్రైటీరియా ఇలా ఉంటది, దీనికి ఇలా ఉంటదని మీరు కొంచెం బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అర్థమైంది. బెటర్ టు గో ఎస్డీనే అండి. అదే ఒకవేళ ఒకవేళ ఎంఎం ఎలా ఉంటది సార్? అంటే జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే. నేనైతే ఎస్డీనే వెళ్తాను. అంటే ఫ్యూచర్ లో ఏది బెటర్ ఉంటది? ఎంఎం బెటర్ ఉంటదా, ఎస్డి బెటర్ ఉంటదా, లేకపోతే S4 హనా ఉంటదా? అలా సార్. ఇప్పుడు చాలా మంది హనా అంటారు. నేను హనా మీద ఒక 5 ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ చేశానండి. హనాకి ఈసీసీకి దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్, ఓన్లీ సర్వరే. మీరు ఈసీసీకి హనాకి ఏంటి 1 or 2 కాన్సెప్ట్ ఉండే, బిజినెస్ పార్ట్నర్ 1, 2 అవే డిఫరెన్స్. సర్వర్ అంతా ఒకటే, యాజ్ ఈజ్, టేబుల్ నేమ్స్, ఫీల్డ్ నేమ్స్, ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అన్నీ ఒకటే. దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్. ఓకే, దట్టు మీకు ఎలా ఉంటే, మీకు ప్రాపర్గా సిఏ కానీ ఐఎస్డబ్ల్యూ ఉండి ఒక అకౌంటింగ్లో 4-5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే బెటర్ గో ఫర్ ఎఫ్ఐ అండి. లేదు మీకు బీటెక్ మెకానికల్ చేశారు, షుడ్ హ్యావ్ ఏ పర్చేజింగ్లో కానీ, ప్రొక్యూర్మెంట్లో కానీ, ఇన్వెంటరీలో కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఎంఎం. ఎంఎం అర్థం కావాలంటే ఎలా ఉంటుందంటే, క్లయింట్ ప్లేస్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు, మీరు ఎంఎం కన్సల్టెంట్ అనుకున్నామండి, మీ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది క్లయింట్ ప్లేస్లో? యూ విల్ సిట్ విత్ ద పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ టీమ్. వాళ్ళు పర్చేజ్ ఎలా చేస్తున్నారు, ఎక్కడ రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటున్నారు, ఏ వెండర్ దగ్గర ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది. సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసున్న వాళ్ళకే దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎంఎం. ఓకే, స్టాక్ టు స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ప్రొక్యూర్ టు పే ఎలా చేయాలి, ఓకే, స్టాక్ గూడ్స్ రిసిప్ట్స్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, స్టాక్ టు స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎలా చేయాలి, స్టోరేజ్ లొకేషన్ టు స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా చేయాలి, వెండర్ కన్సైన్మెంట్స్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ ఆ పర్చేజింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ, ఇన్వెంటరీలో డిపార్ట్మెంట్లో కానీ వర్క్ చేసిన వాళ్ళకే దే క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఎంఎం. ఏం అవసరం లేదండి, నేను ఎంఎం నేర్చుకుంటా అంటే నేర్చుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ మీరు ఎంఎం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలండి, ఎంఎం జాబ్కి వెళ్ళాలి. క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు, నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్లోకి నేను క్లయింట్ తీసుకోవాలి. క్లయింట్ ఏం అడుగుతాడు అంటే, నాకు బీటెక్ మెకానికల్ చేసిన క్యాండిడేట్ కావాలి, ఈ షుడ్ హ్యావింగ్ ఏ పర్చేజింగ్ కానీ, ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి, ఒక 5-6 years ఆ పర్చేజింగ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి, along with that he is having minimum 4 years, 5 years, 3 years SAP MM ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాండిడేటే కావాలంటే టోటల్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్, 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తారు. ఎందుకంటే ఈ ఎంఎం కన్సల్టెంట్ అనేవాడు ఆ పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్స్, పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర కూర్చొని ఈ నీడ్ టు టేక్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు మీకు పర్చేజింగ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, మీరు డైరెక్ట్గా పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్స్, పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్ దగ్గర కూర్చొని మీరు డిస్కషన్ చేయాలి. వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ దేర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్, హౌ యూ విల్ టేక్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ద పర్చేజ్ టీమ్? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. అర్థమైందండి? సార్ అర్థమైంది సార్. సో అట్లాగే మీరు ఎస్డి అనుకోండి, మీరు డిమార్ట్లోకో లేకపోతే హెరిటేజ్లోకో ఏదో రత్నదీప్ సూపర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, సూపర్ మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుందో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలు, మీరు ఎస్పెషల్లీ మార్కెటింగ్ జాబ్ చేయాల్సిన పనిలే. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుంటే మీరు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తారు, సేల్ చేస్తాం, ఎంక్వైరీ చేస్తాం, కొటేషన్ చేస్తాం, డెలివరీ చేస్తాం, ప్రైజ్ ఆఫర్స్ ఉంటాయి, ఇంత కొంటే ఇంత డిస్కౌంట్, లేకపోతే ఇది కొంటే ఇది ఫ్రీ. ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్, ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఎస్డి. దానికి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరంలా ఎస్డి నేర్చుకోవటానికి. ఎంఎం చేయాలంటే షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి, ఎఫ్ఐసిఓ చేయాలంటే షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి, పీపీ చేయాలంటే షుడ్ హ్యావ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే పీపీ చేస్తారు. ఏదో ఎస్డి బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎఫ్ఐ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళని పీపీకి అస్సలు తీసుకోరు.
క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేయాలంటే హీఈస్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్, దెన్ ఓన్లీ ఈ కెన్ గో ఫర్ క్యూఎం. లేదు వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకోవాలంటే షుడ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ వేర్ హౌస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే డబ్ల్యూఎం నేర్చుకుంటారు. ఇవి మనం నేర్చుకునేవి ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ అండి. వితౌట్ ఫంక్షనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, వితౌట్ ఫంక్షనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, యూ కాంట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ ప్రాసెస్. The functional background is very, very important. Without these functional module, we cannot able to understand. అంటే మేమేదో ఎస్డి ఎంఎం చెబుతున్నాము, ఎస్డి నేర్చుకోండి, ఎంఎం నేర్చుకోండి, ఐ వోంట్ గివ్ ద మిస్గైడ్ చేయనండి. ఓకే, ప్రాపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలే నేర్చుకోవాలి. లేకుండా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, నేర్చుకోవడానికి ప్రాబ్లమే లేదు. రేపు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు దెన్ యూ విల్ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇంటర్వ్యూ షార్ట్ లిస్ట్ కాదు, రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ కాదు, ఏం చేస్తారు అప్పుడు? నేర్చుకొని 6 నెలలు కష్టపడ్డారు, మనీ స్పెండ్ చేశారు, టైం స్పెండ్ చేశారు, అన్ని స్పెండ్ చేశారు. యువర్ రెజ్యూమ్ ఈజ్ నాట్ షార్ట్ లిస్టింగ్. వాట్ యూ విల్ డూ? మీ దగ్గర ప్రాపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే ఎస్డి కానీ, ఎంఎం కానీ, ఎఫ్ఐ కానీ ఏ మాడ్యూల్ అయినా నేర్చుకోవచ్చు అండి, మీరు ప్రాపర్గా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే. వితౌట్ దీస్ 3 మాడ్యూల్స్ దే వోంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఎస్ఏపి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారండి శివ గారు? నేను కరెంట్ VA02 VA05 సార్. ఓకే, VA02 సేల్స్ ఆర్డర్, VA05 ఇన్వాయిస్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, ఇన్వాయిస్, VA02 రిసిప్ట్లు అన్ని. చెప్పేదండి. VA02 చూడాలంటే మీకు కస్టమర్ కావాలి, మెటీరియల్ కావాలి, దాని ప్రైస్ కావాలి, అంతేనా? అవును సార్, అవును సార్, బేసిక్ థింగ్స్. బేసిక్ థింగ్. మీరు యూజ్ చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎస్డి రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఫినాన్స్ రిలేటెడ్ కాదు. VF05 అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్లు చూడటానికి. ఓకేనా? అవును సార్, అవును సార్. ఓకే, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎస్డి రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండి. ఓకే, సో మీరేం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఆ కంపెనీలో ఆపరేషన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అదే క్లయింట్కి మీరు ఎస్ఏపిలో సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నట్టు వీ కెన్ మేక్ ఇట్ రెజ్యూమ్. దానికి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అన్నది ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గైడ్ అండి. మీరు ప్రజెంట్ కంపెనీలో ఉన్నట్టుగానే ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతాం. ఆ ప్రజెంట్ కంపెనీలో ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారండి, మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చింది, మీకు ఎవరు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు? ఏదో కంపెనీ సపోర్ట్ ఇస్తుంది మీకు, అంతే కదా? అవును సార్, అవును సార్. ఓకే, సో మీరేం చేస్తారు? ఆ కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ క్లయింట్ కానీ రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ప్రిపేర్ చేసి నాకు 3.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నేను 2003లో నాకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఈ 3 years నుంచి ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ఎస్ఏపి ఎస్డి కన్సల్టెంట్ అని రెజ్యూమ్లో పెడతాం. ప్రజెంట్ మీరు వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీకే మీరు వర్క్ చేస్తున్నట్టు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, అదే కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నట్టు పెట్టుకొని ఇన్డెప్త్ నేర్చుకుంటారు. కోర్సు ప్రాజెక్ట్ నేర్చుకొని మనం ఒక 3+ years మీ గ్యాప్ అంతా కూడా ఎండ్ యూజర్గా కాకుండా వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎస్ఏపి ఎస్డి కన్సల్టెంట్ వర్క్ చేశాను, నేను ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్టు, ఒక సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేశానని చెప్పి రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆ లెవెల్లో మనం కోర్సు ప్రాజెక్టు అన్నీ చేసుకొని దెన్ మెల్లగా ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతాం. అది వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అండి. ఓకే, కోర్స్ చేసి బయట చాలా మంది ఖాళీలుగా తిరుగుతున్నారు జాబులు రాక. ఎందుకంటే కోర్స్ చేస్తే ఏముండదండి. మీరు ఇప్పుడు ఒక 10 కోట్లు పెట్టి ఎస్ఐబి ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు, వాడు ఫ్రెషర్ని ఎందుకు ఎంటర్టైన్ చేస్తాడు? వాడికి ఎక్స్పర్ట్ కావాలి. ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే రిక్రూట్ చేసుకుంటాడు. ఫ్రెషర్తో ఈ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, మీ నాలెడ్జ్ అనేది ఆ లెవెల్లో ఎక్స్పర్ట్గా ఉంటే దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ ఇన్ యువర్ జాబ్. గెటింగ్ జాబ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇంపార్టెంట్ అండి. జాబ్ వస్తుంది, వచ్చినాక మనం జాబ్ నిలబెట్టుకోవాలి కదా.
మనము 4 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్తున్నాం. ఆ లెవెల్‌లో సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఆ లెవెల్‌లో మీకు ట్రైన్ చేసే ఒక ట్రైనర్ కావాలి. రేపు మనం ఇంటర్వ్యూకెళ్తున్నాం 4 క్వెషన్ తెలీదంటే గబుక్కన కమ్యూనికేట్ చేస్తే మనకి రెస్పాండ్ అయ్యే ట్రైనర్ కావాలి. ఇంకా ఇయన్నీ చూసుకొని నేర్చుకోవాలండి కోర్సు. ఏదో ఫీజు తక్కువలో చెప్పేసాంలే, మనకు 45 డేస్‌లో కోర్స్ అయిపోతుందంటే ఏం అవ్వదండి. ఎస్ఏపి నేర్చుకోవటానికి మినిమమ్ 3½ మంత్స్ పట్టిద్ది. ఓకే. మీకేమైనా డౌటొస్తే కమ్యూనికేట్ అయ్యే ట్రైనర్ కావాలి. ఇయన్నీ ప్లాన్ చేసుకొని యూ విల్ ఫైండ్ ఔట్ యువర్ ట్రైనర్ అండి. యూ ఆర్ స్పెండింగ్ టైమ్, యూ ఆర్ స్పెండింగ్ మనీ, యూ ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ ఎఫెక్ట్. You have to find out the right trainer, right organization. That is your responsibility. ఏ ట్రైనర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా నేనే తోపు, నేనే బాగా చెబుతా అని చెబుతారు. బట్ యూ విల్ ట్రై టు అటెండ్ 2, 3 ట్రైనర్స్ దగ్గర అటెండ్ అవ్వాలి. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ ట్రైనర్. కోర్స్ చేయటానికి కాదండి. కోర్స్ చెప్పేటప్పుడు ప్రతి ట్రైనర్ నేను అది చెబుతా, ఇది చెబుతా అందరూ చెప్పే కబుర్లే ఇవి. ప్రాక్టికల్‌గా దిగినప్పుడు మీకు గైడ్ చేసే ట్రైనర్ కావాలి కదా! రేపు డౌట్ వచ్చింది ఫోన్ చేస్తే కమ్యూనికేట్ అయ్యే ట్రైనర్ కావాలి. రేపు ఇంటర్వ్యూకెళ్లారు. అక్కడ ఏదో డౌట్ వచ్చింది. టక్కన ఫోన్ చేస్తే ఆహ్, ఇది ఇలా చెప్పు, ఇలా చెప్పు అని గైడ్ చేసే ట్రైనర్ కావాలి. ఇయన్నీ చూసుకొని మనం ట్రైనర్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కోర్స్ చేయటానికే అయితే బొచ్చెడు మంది ఉంటారు. మనకన్నీ రేపు ఇంటర్వ్యూ సపోర్ట్ కావాలి, జాబ్ సపోర్ట్ కావాలి. ఇయన్నీ తీసుకొని ఎళ్ళాలంటే అంటే వన్స్ మీరు జాబ్ వచ్చినాక జాబ్‌లో కూడా ఏవో డౌట్స్ వస్తానే ఉంటాయి. ఏదోకటి జాబ్ వచ్చినా గానీ జాబ్‌లో మీకు సపోర్ట్ చేసే ట్రైనర్ కూడా కావాలి కదా! ఇయన్నీ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీకు జాబ్ వచ్చింది. ఐబీఎంలో సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఒక 2, 3 నెలలు కొత్తగా ఉంటది. ఎవరిని అడగలేము. మీరు 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకొని ఎళ్తున్నారు. పక్కన కన్సల్టెంట్ కూడా ఇదేంటి అని అడగలేరు. ఎవరికి కాల్ చేస్తారు? మీ ట్రైనర్‌కే కాల్ చేయాలి. కాల్ చేస్తే మీకు కమ్యూనికేట్ అయ్యి మీకు గైడ్ చేసే ట్రైనర్ కావాలి. ఇయన్నీ లేకుండా ఊరినే కోర్స్ నేర్చేసుకున్నాం, రెజ్యూమ్ అయిపోగానే రెజ్యూమ్ పెట్టుకొని ఇంటర్వ్యూకెళ్తే ఏం అవ్వదండి. నౌఎడేస్ కాంపిటీషన్ బాగా ఉంది. మనం ఎంత ఇన్ డెప్త్ చదువుకుంటే అంత తొందరగా జాబ్ తెచ్చుకోగలం. మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు ఐ విల్ గివ్ మై సపోర్ట్. ఓకే. ముందలేంటంటే ట్రై టు లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్. Try to do the practice. Try to do the go through the theoretical part. Try to do the project. ఇయన్నీ తెలిస్తే జాబ్ విల్ ఫైండ్ యూ. మీరు ఏమి చదువుకోలేదనుకోండి, మీరు జాబ్ ఎతుక్కోవాలి. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఎవరికి సపోర్ట్ చేయరు. మంచిగా మనం నేర్చుకున్నామా, రెజ్యూమ్ పెట్టుకున్నామా, నౌకరీ మానిస్టర్‌లో ఫోల్డ్ చేసుకుంటే, మీ రిక్వైర్మెంట్, మీ రెజ్యూమ్ కరెక్ట్‌గా మ్యాచ్ అయితే వాడే మీకు కాల్ చేస్తాడు. కాల్ చేసి సో అండ్ సో ఎక్స్‌పీరియన్స్, ఇంత ప్యాకేజ్ వస్తుందో మాట్లాడుకుంటాడు. ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేస్తాడు. సో మీరు 4 ఇయర్స్ పెట్టారు, 5 ఇయర్స్ పెట్టారు. మీకెంత నాలెడ్జ్ కావాలో మీ అంతటా మీరు ఓన్‌గా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసుకునే అంత సబ్జెక్ట్ నేనిస్తా. ఓకే. తర్వాత ఏంటి అన్నది మీరు ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ కాలేదు. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అనేది వి విల్ డిస్కస్ లేటర్. మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంటే జాబ్ మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తది. అంటిల్ అన్లెస్ యూ విల్ గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ ఎస్ఏపి, ఐ విల్ గివ్ యూ మై సపోర్ట్. ఓకేనండి. ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. మినిమం 90 డేస్ 3 మంత్స్ ఉంటదంటారు. అవును. రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ మీరే చేయిస్తారు. అంతా రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, ఇంటర్వ్యూస్‌కి షెడ్యూల్ చేపిస్తాను. తెలిసిన కంపెనీస్‌కి ఫార్వర్డ్ చేస్తా. ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ సపోర్ట్ అండి. మీకు ఒక కంపెనీకి పంపించాను. సెలెక్ట్ కాలేదు. ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ టు అనదర్ కంపెనీ. మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నా గానీ ఐ విల్ షెడ్యూల్. చెప్పండండి. క్లాసెస్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? ఫీజ్ ఎంత? పేమెంట్ స్ట్రక్చర్ ఎలాగా అని చెప్పండి ఒకసారి. క్లాసెస్ వచ్చి ఆల్రెడీ మార్నింగ్ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి రేపు నుంచి 8 AM-కి. ఓకే. డ్యూరేషన్ వచ్చి 3½ మంత్స్ ఉంటది. ప్రాజెక్ట్ ఓకే. అంటే కోర్స్ వచ్చి విత్ ప్రాజెక్ట్‌తో అయితే వి ఆర్ చార్జింగ్ 30,000 అండి.
ఓకే, వితౌట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే 20,000 ఛార్జ్ చేస్తాం. డ్యూరేషన్ అనేది విత్ ప్రాజెక్ట్ వితౌట్ ప్రాజెక్ట్ క్లాసెస్ అనేది సేమ్. దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్. ప్రాజెక్ట్ కానీ వితౌట్ ప్రాజెక్ట్ కానీ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు కోర్సు. ప్రాజెక్ట్ అంటే సపరేట్ గా డైలీ ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తాం మీతో ప్రాక్టికల్ గా, అది డిఫరెన్స్ అండి. ఓకే, ఫీజు అనేది 2 times లో పే చేయొచ్చు. విత్ ఇన్ 15 days లో 20 days లో మొత్తం ఫీజు క్లియర్ చేయాలి. అది మీరు క్లాస్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి చూస్తారంటే, మార్నింగ్ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది, ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారంతా. ఓకే, యూ కెన్ జాయిన్ 1 or 2 classes if you see. Once if you are comfortable, you can continue the classes. ఓకే అండి. ఓకే సార్. ఇంకా మీరు చెప్పండి. అదే అన్నది, మీరు ఇప్పుడు డెమో వేరు, డైరెక్ట్ గా క్లాస్ లో కూర్చున్నారనుకోండి, మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. క్లాస్ ఎలా నడుస్తుంది ఏంటి, నోట్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు ఏంటి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. యూ వాంట్ టు సీ ద క్లాస్ బెటర్, యూ క్యాన్ జాయిన్ టుమారో మార్నింగ్ 8 AM. New batches we are going to start from tomorrow onwards. If you are comfortable at 8 AM. అంటే టైమింగ్స్ ఓన్లీ మార్నింగ్ సెషన్ సార్, ఈవినింగ్ సెషన్ ఏం లేవా? అంటే ఆఫీస్ టైమింగ్స్. అంటే నేను అనేది మార్నింగ్ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి రేపు. ఓకే ఓకే సార్. 3 days లో నైట్ 9 PM కి ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, నైట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్? మేబీ ఈ వీకెండ్ కి అలా స్టార్ట్ అవ్వచ్చండి. సరే, ఒకవేళ నేను రేపు ఒకసారి జాయిన్ అవుతాను, 1 or 2 classes జాయిన్ అవుతాను. మీరు చెప్పేది సరే వింటాను, మాడ్యూల్ వింటాను ఒకసారి. నేను మార్నింగ్ టైం 8 to 9 సార్? 8 to 9 అండి. 8 to 9 అంటే నేను 9 కల్లా ఆఫీస్ లో ఉండాలి, అది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అంతే. మన ఆఫీస్ టైమింగ్స్ నాకు 9 to 6 సార్. ఓకే, 6 తర్వాత ఈవినింగ్స్. ఈవినింగ్ 9 కి ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, మీకు పర్లేదు అటెండ్ అవుతా అంటే మార్నింగ్ అటెండ్ అవ్వండి, మీకు కుదిరినంతసేపు ఉండండి క్లాస్ లో, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది కదా. దాన్ని బట్టి యాక్చువల్ గా బ్యాచ్ ఇది నైటే స్టార్ట్ చేసామండి. అందుట్లో అంతా ఎంప్లాయీస్ అన్నమాట, ముగ్గురు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే నైట్ కుదరక మార్నింగ్ షిఫ్ట్ చేయమంటే నిన్నటి నుంచి మార్నింగ్ షిఫ్ట్ చేసా క్లాస్, నైట్ క్లాస్ ని. అట్లా అన్నమాట. సో నైట్ కూడా ఒక 2-3 ఎంక్వైరీస్ ఉన్నాయి. సో నైట్ కూడా ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తాం 9 PM కి అట్లా. ఓకే సార్. అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నేను రేపు క్లాస్ వింటాను, ఒకసారి చూస్తాను, మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా వింటాను. ఇంకోటి మీరు ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్స్, మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు సార్? నేను ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డెలివరీ హెడ్ అండి. నాది 23 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ SAP, టోటల్ ఇంటూ SAP ఓన్లీ. ఓకే సార్. ఓకే, నా అండర్ లో ఒక 4 ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ వర్క్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే సార్. ఓకేనండి, అది. ఓకే సార్. ఇంకా అండి, ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి? జస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ సైక్ అని అడిగేసాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మీరేమనుకోవద్దు. ఓకేనా సార్? నేను రేపు జాయిన్ అవుతాను సార్, జాయిన్ అవుతాను 1 or 2 classes సార్. సో ఐఎమ్ SAP సర్టిఫైడ్, PMP సర్టిఫైడ్, స్క్రమ్ సర్టిఫైడ్, Jira సర్టిఫైడ్. దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే అండి, ఒక్కసారి మీరు అమ్మాయి లలితకి కమ్యూనికేట్ కండి. షీ విల్ సెండ్ దట్ మార్నింగ్ 8 AM డెమో క్లాస్ లింక్ పంపిస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకేనండి. ఓకే సార్, నేను మేడంతో ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవుతాను, మేడం లింక్ పంపించి చెప్తాను. నేను 1 or 2 classes ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతాను. వన్స్ మీరు నైట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతా అంటే చెప్పండి, నేను నైట్ క్లాసెస్ కు ప్రిపేర్ అయిపోయి దానికి తగ్గట్టు ప్రిపేర్ అయిపోయి నేను ప్లాన్ చేసుకుని నేను జాయిన్ అవుతాను. మార్నింగ్ అంటే వర్కౌట్ ఏంటంటే మీరు క్లాస్ నడుస్తుంది, మీ వరకు సపరేట్ గా తీసుకోవట్లా, ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు 1 or 2 classes కూర్చోండి. కూర్చుంటే ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ విల్ స్టార్ట్ నైట్ 9 PM. ఓకే సార్. ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ నైట్. నో ప్రాబ్లం సార్. 7 to 7 నుంచి ఎప్పుడైనా ఫ్రీ సార్, అదే మనం కూర్చుంటాం సార్ కావాలంటే. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, డౌట్లు వచ్చినా డైరెక్ట్ గా మీకు మేడం మెసేజ్ పెట్టి ఉంటారు కదా, మెసేజ్ లో నా నెంబర్ ఉంటది, సెకండ్ నెంబర్ నాదే. మీరు మేడం కి కమ్యూనికేట్ అయ్యే నెంబర్ కాకుండా ఇంకొక నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్ నాదే, నా దగ్గరే ఉంటుంది.
మీరు ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసినా ఏమన్నా డౌట్స్ వచ్చినా కానీ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మేక్ ఏ కాల్ టు మీ. నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫోన్ అండి. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకేనండి. ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. ఓకేనండి. ఓకే, ఓకే సార్, సీ యూ టుమారో అండి మార్నింగ్. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం సార్. ఓకే, బాయ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, బాయ్ సార్.